There are 3 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम या दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा का ज्ञायक स्वभाव कि जिसका अवलंबन लेने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा समयसार यानी शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक स्वभाव उसका स्वरूप कैसा है, ये स्वरूप आचार्य भगवंत इस शास्त्र में दिखाते हैं। ऐसा स्वरूप दिखाने का प्रयोजन ये है कि अनादिकाल से हम सब अज्ञानियों ने ऐसे ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि नहीं की है और दृष्टि नहीं की उसके फल में चार गति का परिभ्रमण रहता है। तो ऐसे ज्ञायक स्वरूप को उसका श्रद्धान ज्ञान करके उस पर दृष्टि और उपयोग रख के सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान समयसार का स्वरूप दिखाते हैं। इस अधिकार में
All participants are muted and they can unmute themselves. अभी कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 107 तक विषय चला है। 108 गाथा का हेडिंग है अब का अर्थ है कि उपचार किस प्रकार से किया है, वो गाथा 106 भी बताया था। और उपचार का हेतु यानी उपचार दिखाने का हेतु 107 गाथा में बताया। अब 108 गाथा में शिष्य ने प्रश्न किया कि ये उपचार किस प्रकार से हैं। ये उपचार कैसे किया जाता है। ये बात आचार्य भगवंत दृष्टांत दे के समझाएंगे। तो देखो गाथा 108 गाथा 108 हरिगीत, उसके शब्द है गुण दोष उत्पादक कयो जम भूपने व्यवहारथी त्यम द्रव्य गुण उत्पन्न करता जीव कयो व्यवहारथी। गाथार्थ के शब्द है जिस प्रकार राजा को प्रजा का दोष और गुण को, यह गुण का अर्थ है परिणाम, गुण को उत्पन्न करने वाला व्यवहार से कहने में आता है। जो हम लौकिक व्यवहार में कथन ऐसा करते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। दूसरा हम कथन लौकिक में करते हैं जैसा पिता ऐसा बेटा। तो वास्तव में देखा जाए तो राजा तो स्वयं के परिणाम का करता है और प्रजा स्वयं के परिणाम का करता है। फिर भी राजा भ्रष्ट हो तो राजा के नीचे उत्तरोत्तर सत्ता पर बैठने वाले भी भ्रष्टाचारी होते हैं। ऐसा आरोपण
किया जाता है कि जैसे राजा वैसी प्रजा। तो ऐसा उपचार करने की प्रथा है। फिर से पढ़ते हैं गाथार्थ। जिस प्रकार राजा को प्रजा के दोष या प्रजा के गुण को उत्पन्न करने वाला व्यवहार से कहा है, उस प्रकार यानी दृष्टांत अनुसार जीव को पुद्गल द्रव्य गुण को, या गुण का अर्थ है पर्याय, द्रव्य पर्याय को उत्पन्न करने वाला व्यवहार से कहा है। जैसे हम कहते हैं कि तू जैसा भाव करेगा वैसा कर्म का बंध होगा। तो व्यवहार से कहना, उसका अर्थ क्या है कि व्यवहार से कहना उसका अर्थ है निमित्त का कथन है। निमित्त का कथन। निमित्त का कथन कैसे कहा कि जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित होगा तो उसका निमित्त पाकर दर्शन मोह, चारित्र मोह, कर्म का बंध पड़ेगा। तो जीव के भाव और कर्मण वर्गणा के परिणाम दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर लमसम ऐसा बोलने में आता है कि जीव कर्म को बांधता है। वास्तव में देखा जाए तो जीव अपने स्वभाव से च्युत हुआ और मोह राग द्वेष की उत्पत्ति जीव की सत्ता में हुई और कर्मण वर्गणा अपनी स्वसत्ता में रहकर अपनी ही परिणमन शक्ति के माध्यम से द्रव्य कर्म रूप परिणाम किया। तो जीव ने अपना कार्य स्वभाव से च्युत होकर मोह राग द्वेष की उत्पत्ति की। कर्मण वर्गणा ने स्वयं की परिणमन शक्ति के माध्यम से द्रव्य कर्म रूप परिणमन किया।
तो दोनों की वर्तमान पर्याय जीव की वर्तमान पर्याय, कार्मण वर्गणा की वर्तमान पर्याय। जीव की वर्तमान पर्याय मोह राग द्वेष रूप परिणमन करना, कार्मण वर्गणा की वर्तमान पर्याय द्रव्य कर्म रूप परिणमन करना। दो द्रव्य दोनों ने अपनी अपनी स्वसत्ता में रहकर वर्तमान परिणाम उत्पन्न किया। ऐसे दो परिणाम के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर जीव पर उपचार किया गया कि ये कर्म जीव ने बांधा है। ख्याल में आता है? फिर से गुजराती में। गाथा 108। ઉપચાર કઈ રીતે છે એવું શિષ્ય પૂછે છે. ઉપચાર એટલે નિમિત્તનું કથન કઈ રીતે છે. તો આચાર્ય ભગવાન પેલા દ્રષ્ટાંત આપે છે. ગાથાર્થ. No was. ગાથાર્થ. ગાથાર્થમાં જેમ રાજાને પ્રજાના દોષ અને ગુણનો ઉત્પન્ન કરનાર વ્યવહારથી કયો છે. આ જ શબ્દને આપણે લૌકિકમાં એ રીતે બોલીએ છીએ કે જેવો રાજા તેવી પ્રજા. ખરેખર જોવા જઈએ તો રાજા રાજાના પરિણામનો કર્તા છે અને પ્રજા પોતાના પરિણામનો કર્તા છે. છતાં રાજા ઉપર ઉપચાર કરાય છે કે રાજા તેવી પ્રજા. રાજા ભ્રષ્ટ હોય તો લોકો એમ કે ઉપર જ એટલો ભ્રષ્ટાચાર છે માટે નીચે કંઈ કહેવા જેવું નથી. તો ઉપર ભ્રષ્ટાચાર છે તો એ રાજાની પરંપરાના અધિકારીઓ પણ બેફામ ભ્રષ્ટાચાર કરે છે. હવે ખરેખર તો રાજાના પરિણામ રાજા જાણે અને નીચેના અધિકારીઓ એ પોતાના પરિણામના પોતે કરતા છે. તેમ છતાં આ રાજાની સત્તા નીચે બધું આવતું હોવાથી રાજા ઉપર આરોપ કરવામાં આવે, ઉપચાર કરવામાં આવે કે જેવો રાજા તેવી પ્રજા.
અથવા એમ કે બાપ એવા બેટા. હવે બાપ સત્કર્મ કરતો હોય તો સ્વર્ગમાં જાય, અને દીકરો ખોટું કરતો હોય તો નરકમાં જાય. ખરેખર તો બે પોતપોતાના પરિણામના કરતા છે. કાંઈ કોઈ એકબીજાનું કાર્ય કરે છે એવું તો છે નહીં. રાજા વ્યસની હોય, ભ્રષ્ટાચારી હોય, તીવ્ર કસાઈના પરિણામ હોય, નરક નિગોદ તરફ ચાલ્યો જાય. પ્રજા પોતાના પરિણામ પ્રમાણે ફળ મેળવે. તેમ છતાં વ્યવહારથી, ઉપચારથી કથન કરાય છે કે રાજા તેવી પ્રજા, બાપ એવા બેટા. એમ અહીંયા કહે છે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે, તેમ જીવને પૂતગલ દ્રવ્યના, દ્રવ્ય ગુણનો, ગુણ એટલે પર્યાય, દ્રવ્ય પર્યાયનો ઉત્પન્ન કરનાર વ્યવહારથી કયો છે? જીવે સ્વતંત્રપણે સ્વભાવથી ચ્યુત થઈને તીવ્ર મોહ રાગ દ્વેષ રૂપના પરિણામ કર્યા, તો એનો કરતા જીવ અજ્ઞાની જીવ છે. અને એ કાળે કાર્મણ વર્ગના પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં રહી પોતાની પરિણમન શક્તિ દ્વારા દ્રવ્ય કર્મ રૂપે પરિણમે છે. તો કાર્મણ વર્ગનાનું પરિણમન પણ સ્વતંત્રપણે થયું છે. કાર્મણ વર્ગનાનું સ્વતંત્રપણે થયેલું કર્મ દ્રવ્ય કર્મ, એનું કરતા તો કાર્મણ વર્ગના એટલે પૂતગલ પોતે છે. પણ જીવના વર્તમાન પરિણામમાં મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થવી અને પૂતગલ દ્રવ્યોના વર્તમાન સમયમાં કર્મરૂપે પરિણમન થવું, તો જીવના વર્તમાન પરિણામ મોહ રાગ દ્વેષ અને પૂતગલના વર્તમાન પરિણામ દ્રવ્ય કર્મ, એ બે વચ્ચે, વર્તમાન પર્યાય વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ જોઈને જીવે આ કર્મ બાંધ્યું એવો ઉપચાર કરવામાં આવે છે. ખરેખર તો જીવ પૂતગલ દ્રવ્યમાં વ્યાપી શકતો જ નથી, ને ખરેખર તો જીવ દ્રવ્ય કર્મ રૂપે થઈ શકતો નથી. ખરેખર તો જીવ દ્રવ્ય કર્મરૂપ પરિણામ સાથે વ્યાપક સંબંધ કરી શકતો જ નથી. પણ કાર્મણ વર્ગનાનું કર્મરૂપે પરિણમવું
અને એ જ કાળે જીવના મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે થવું એવો સહજ નૈમિત્તિક સંબંધ જોઈને જીવ ઉપર ઉપચાર કરવામાં આવ્યો કે આ કર્મો જીવે બાંધ્યા. જીવે ખરેખર તો શું કર્યું હતું? તો કે જીવ તો સ્વભાવથી ચ્યુત થઈને મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમ્યો હતો. તો જીવ તો મોહ રાગ દ્વેષ તો કરતા થયો છે, કઈ પૂતગલ દ્રવ્યના પરિણામનો કરતા થયો નથી. શું કહે છે? તેમ એટલે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે જીવને પૂતગલ દ્રવ્યના દ્રવ્ય ગુણનો ઉત્પન્ન કરનાર વ્યવહારથી એટલે નિમિત્તથી કયો છે, નિમિત્તનું કથન છે. જીવ સાતા પરિણામ રૂપે પરિણમ્યો તો સાતા કર્મનો બંધ થયો, અને જીવ અસાતા પરિણામ રૂપે પરિણમ્યો તો અસાતા કર્મનો બંધ થયો. એમ કેવું એ તો જીવ ઉપરનો ઉપચાર છે, એ તો નિમિત્તનું કથન છે. अब टीका. जिस प्रकार प्रजा के गुण दोष और प्रजा के व्यापी व्यापक भाव होने के कारण स्वभाव से ही उसका अर्थ क्या? तो कि स्वयं अपने भाव से ही वो गुण दोषों की उत्पत्ति होने से फिर से राजा एक जीव है, प्रजा भी अनेक जीव है. राजा के परिणाम का करता है, प्रजा के परिणाम का करता है. राजा ने प्रजा का परिणाम नहीं किया, प्रजा ने राजा का परिणाम नहीं किया. राजा तीव्र मोह में अंध होकर तीव्र कसाई रूप परिणमन करे तो उसके फल में नरक निगोद में चला जाए, और प्रजा स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करके सम्यक दशज्ञान चारित्र प्रकट कर सकता है. राजा ने कौन से परिणाम किए? तो कहेगा उसने जो परिणाम किया उसका कर्ता वो है, और प्रजा जो परिणाम करेगा उसका कर्ता प्रजा है. राजा ने प्रजा का परिणाम कराया नहीं, प्रजा ने स्वयं किया.
फिर भी देखो, वडाप्रधान भ्रष्टाचार करे तो लोग क्या बोलते हैं कि पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और बोले ये राज्य में तो ऐसा ही चलता है। तो वडाप्रधान के परिणाम क्या करता है और प्रजा अपने अपने परिणाम की करता है। फिर भी लोकवायका में बोला कैसा जाएगा, तो कि जैसे राजा ऐसी प्रजा। पिता ने सत्कार्य किया, ज्ञानी का वचन सुनकर अपनी दृष्टि और उपयोग को पलटकर आत्मसन्मुख होकर निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके साधक बना। लेकिन बेटा तो अपने परिणाम का करता है। अगर उसने बेटा ने अपनी दृष्टि और उपयोग को पलटाया नहीं, ज्ञायक सन्मुख हुआ नहीं और तीव्र कसाई आदि परिणाम में जुड़ गया, तो पिता क्या करे? पिता तो पिता के परिणाम का करता है, बेटा तो बेटा के परिणाम का करता है। पिता व्यसनी हो और बेटा भी व्यसनी हो, फिर भी दोनों तो अपने अपने परिणाम का करता है। दोनों का व्यसन देखकर लोग बोलेगा क्या? जैसा बाप ऐसा बेटा। वास्तव में तो दोनों अपने अपने परिणाम में स्वतंत्र है। फिर भी दोनों के समान परिणाम देखकर आरोपण किया जाता है कि बाप जैसा बेटा। देखो क्या कहा टीका, જેમ પ્રજાના ગુણદોષોને અને પ્રજાને વ્યાપક ભાવ હોવાને લીધે સ્વભાવથી એટલે પોતાના જ સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થતા પરિણામ, સ્વભાવથી સ્વ એટલે પોતે, પોતાના ભાવથી જ તે ગુણદોષોની ઉત્પત્તિ થતા પોતે જેવા ભાવ કર્યા, ગુણરૂપ ભાવ કર્યા તો ગુણ ઉત્પન્ન થયા, દોષરૂપ ભાવ કર્યા તો દોષ ઉત્પન્ન થયા।
પર તને ગુણદોષ કરાવતું નથી. લોકો બોલે ને કે અમારે તો જરાય બોલવું નહોતું, પણ એ આવીને અમારી સામે એટલું બધું બોલવા માંડ્યા કે અમારા મોંમાં આંગળા નાખીને બોલાવ્યું. તો બીજાએ તને બોલાવ્યું કે તું સંયમ ન રાખી શકો. વજન કોના ઉપર છે? પર તારા પરિણામ કરે, પર તને પરિણામ કરાવે, તું પરના પરિણામ કરે, તું પરના પરિણામ કરાવે. અહીં તો આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું પરિણામ કરી શકતો નથી. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને પરિણમાવી શકતું નથી. તો કહે છે જેમ પ્રજાના ગુણદોષોને અને પ્રજાને વ્યાપક ભાવ હોવાને લીધે પ્રજા પોતાના પરિણામમાં વ્યાપે છે. માટે પ્રજા પોતાના પરિણામનું કર્તા છે. પોતે પોતાના જ ભાવને કરે છે. સ્વભાવ, સ્વ એટલે પોતાનો, ભાવ એટલે વર્તમાન પરિણામ. પોતાના વર્તમાન પરિણામ એ તો પોતાથી થાય છે. તું ગુણ ઉત્પન્ન કરે તો તારા પરિણામ ગુણરૂપ, તું દોષ ઉત્પન્ન કરે તો તારા પરિણામ દોષરૂપ. પણ ગુણ ઉત્પન્ન કરવા કે દોષ ઉત્પન્ન કરવા એનો કર્તા તો તું પોતે છો. રાજાએ કરાયું એમ નથી, પિતાએ કરાયું એમ નથી. વિશ્વના 6 દ્રવ્યો પોતપોતાના સ્વસત્તામાં રહીને પોતાના જ ષટકારકથી પોતાના જ પરિણામનું કર્તા થાય છે. અજ્ઞાની જીવ હોય તો અજ્ઞાની જીવ સ્વયં પોતાના સ્વભાવથી ચ્યુત થતો હોવાથી પોતાના ષટકારકથી મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ કરે છે. અને પૂદગલ દ્રવ્યો એટલે કાર્બન વર્ગના પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં રહીને પોતાના ષટકારકથી વર્તમાન પરિણામનું કર્તા થાય છે. એટલે કે દ્રવ્ય કર્મનું કર્તા થાય છે. જીવ પોતાના ભાવ કર્મનો કર્તા, પૂદગલ પોતાના દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા. બેય વચ્ચેનો નૈમિતિક સંબંધ જોઈને ઉપચાર કરવામાં આવ્યો કે જીવે કર્મ બાંધ્યું. જીવ દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા છે. એ બધા ઉપચાર કથન છે. જો શું કહે છે, જેમ પ્રજાના ગુણદોષોને અને પ્રજાને વ્યાપક ભાવ હોવાને લીધે સ્વભાવથી જ
એટલે પ્રજાના પોતાના ભાવથી જ તે ગુણદોષોની ઉત્પત્તિ થતા. જો કે તે ગુણદોષોને અને રાજાને વ્યાપક ભાવનો અભાવ છે, તો પણ રાજા અને પ્રજાના પરિણામ વચ્ચે વ્યાપક સંબંધ જ નથી, એમ કહે છે. રાજા અને પ્રજાના પરિણામ વચ્ચે વ્યાપક સંબંધનો અભાવ છે, તો પણ તેમનો ઉત્પાદક એટલે કે પ્રજાના પરિણામનો ઉત્પાદક રાજા છે એવો ઉપચાર કરવામાં આવે છે, એવું નિમિત્તનું કથન કરવામાં આવે છે. આ દ્રષ્ટાંત થયો. હવે સિદ્ધાંત પાકે છે. તેવી રીતે એટલે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે પૂતગલ દ્રવ્યના ગુણદોષોને ગુણ એટલે નિર્મળતા રૂપે પરિણમવું. ગુણ એટલે સમ્યક જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપે પરિણમવું. જીવના ગુણ અને જીવનો દોષ તો મિથ્યા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપે પરિણમવું. પણ અહીં કહે છે કે પૂતગલના ગુણદોષોને અને પૂતગલ દ્રવ્યને વ્યાપક ભાવ હોવાને લીધે સ્વભાવથી જ એટલે પૂતગલ દ્રવ્યના પોતાના ભાવથી જ તે ગુણદોષોની ઉત્પત્તિ થતા. શું કહે છે? પૂતગલ દ્રવ્ય છે. પૂતગલ દ્રવ્યમાં પરિણમન શક્તિ છે. તો પૂતગલ દ્રવ્ય પોતાની પરિણમન શક્તિ દ્વારા શુદ્ધ યા અશુદ્ધ રૂપે પરિણમે છે. ગુણ એટલે શુદ્ધતા રૂપે પરિણમવું. અને દોષ એટલે અશુદ્ધતા રૂપે પરિણમવું. પૂતગલ દ્રવ્યમાં સ્કંધરૂપ પરિણામ એ અશુદ્ધ પરિણામ કીધા છે, અને એક પરમાણુ સ્વતંત્ર પરિણમે એને શુદ્ધ પરિણામ કીધા છે. નૈમિતિક પરિણામને અશુદ્ધ કીધા છે. જીવના મોહ રાગ દ્વેષ નિમિત્ત ને કાર્બન વર્ગણાનું કર્મ રૂપે પરિણમવું નૈમિતિક. તો નૈમિતિક પરિણામ ત્યારે કહેવાય કે જેમાં નિમિત્તની અપેક્ષા છે. તો મોહ રાગ દ્વેષના નિમિત્તે આઠ પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ બંધાય એ નૈમિતિક પરિણામ છે. એ નૈમિતિક પરિણામ એ અશુદ્ધ પરિણામ એટલે દોષ કહેવાય. જેમ કર્મનો ઉદય નિમિત્ત અને જીવના મોહ રાગ દ્વેષ નૈમિતિક, તો જીવના મોહ રાગ દ્વેષ એ અશુદ્ધ પરિણામ છે. પણ કર્મના ઉદયનું અવલંબન ન લે અને જ્ઞાયક સ્વભાવનું અવલંબન લે તો જીવને શુદ્ધતા પ્રગટે. એ શુદ્ધરૂપ પરિણામ એને ગુણ કહેવાય છે.
જીવમાં ગુણ અને દોષ એટલે શું? શુદ્ધતા રૂપે પરિણમવું એ ગુણ, અશુદ્ધતા રૂપે પરિણમવું એ દોષ. પણ ગુણ રૂપે પરિણમવું એટલે શુદ્ધતા રૂપે પરિણમવું કે અશુદ્ધતા રૂપે પરિણમવું, એમાં જીવ પોતે સ્વતંત્ર છે. જીવ કેવો છે? સ્વતંત્ર છે. એ જીવ શુદ્ધતા રૂપે પરિણમે એ કર્મો નિજરી ગયા માટે શુદ્ધતા રૂપે પરિણમો એમ નથી. અને જીવ અશુદ્ધતા રૂપે પરિણમે એટલે કર્મના ઉદયને કારણે અશુદ્ધતા રૂપે પરિણમો છે એમ પણ નથી. જીવ સ્વતંત્રપણે સ્વભાવ સન્મુખ થયો તો શુદ્ધતા રૂપે પરિણમો, અને જીવ સ્વતંત્રપણે સ્વભાવથી ચ્યુત થયો તો અશુદ્ધતા રૂપે પરિણમો. અહીંયા તો વાત એ લેવી છે કે જીવ ઉપર ઉપચાર કેમ કર્યો? જીવને પૂતગલ દ્રવ્ય કર્મ એનો કર્તા કેમ કીધો? જીવને 8 પ્રકારના કર્મ છે એ તો પૂતગલનું કાર્ય છે. એમાં તો પૂતગલ દ્રવ્ય વ્યાપે છે. અને તમે જ કહો છો કે જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં જ કર્તા કર્મ સંબંધ છે. તો પછી જીવને 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા કઈ રીતે કહી શકાય? તો કે એ તો ઉપચારથી કહેવાય છે. ઉપચારથી એટલે નિમિત્તથી કહેવાય છે. નિમિત્તથી કહેવાય છે એટલે 8 પ્રકારના કર્મ રૂપ પરિણમન થાય છે ત્યારે તે જ કાળે જીવનો મોહ રાગ દ્વેષ એની વિદ્યમાનતા છે. તો જીવના મોહ રાગ દ્વેષનું નિમિત્તપણું દર્શાવવા માટે ઉપચાર કરાય છે, આરોપ કરાય છે. આચાર્ય ભગવંતે જે દલીલ કરી છે વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ, એ દલીલ નું જોર એવું છે કે વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ વિના કરતા કર્મપણું સિદ્ધ જ ન થાય. જ્યાં જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપકપણું છે ત્યાં જ કરતા કર્મપણું છે. આ એક પરિભાષાને પકડી રાખ, પછી બાકીના કથન આવે તો એ બધા ઉપચારના કથન છે. क्या कहा? देखो टीका में सिद्धांत से क्या बात बताई? उसी प्रकार यानी दृष्टांत अनुसार पूतगल द्रव्य के गुण दोषों को गुण का अर्थ है शुद्ध रूप परिणमन, दोष का अर्थ है अशुद्ध रूप परिणमन. पूतगल द्रव्य के शुद्ध अशुद्ध यानी गुण दोषों को
और पुद्गल द्रव्य के व्यापी व्यापक भाव होने के कारण स्वभाव से ही स्वयं के भाव से ही, यानी पुद्गल के स्वयं के भाव से ही उसके गुण दोषों की उत्पत्ति होती है। जीव के कारण द्रव्य कर्म की उत्पत्ति नहीं हुई। द्रव्य कर्म की उत्पत्ति पुद्गल द्रव्य के कारण उत्पन्न हुई है और पुद्गल द्रव्य ही 8 प्रकार के कर्म में व्यापा हुआ है। तो वहाँ व्यापी व्यापक संबंध पुद्गल और 8 प्रकार के कर्म के बीच में है, वहाँ कर्ता कर्म संबंध है। तो कि जीव का स्थान कहाँ है? तो कि उस समय जीव बाहर में निमित्त रूप है। तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कि उसमें किसका निमित्तपणा होता है, उसका ज्ञान कराने के लिए जीव पर उपचार किया गया कि जीव ने ये 8 प्रकार के कर्म का बंध किया है। अगर वो गुण दोषों को और जीव को व्यापी व्यापक भाव का अभाव है, फिर भी उसका उत्पादक जीव है, उसका यानी द्रव्य कर्म का। उत्पादक जीव है, ऐसा उपचार करने में आता है। अब भावार्थ, जगत में कहने में आता है कि जैसा राजा ऐसी प्रजा। लौकिक में ऐसा बोला जाता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा दयावान हो तो प्रजा भी दयावान होती है। राजा क्रूर हो तो प्रजा भी क्रूर होती है। तो ऐसा कहा जाता है। और दूसरी कहावत ये है कि जैसा पिता वैसा बेटा, जैसा राजा वैसी प्रजा। वास्तव में देखो तो राजा का जीव और प्रजा का जीव भिन्न भिन्न द्रव्य है। राजा अपने परिणाम का करता है, प्रजा अपने परिणाम का करता है। राजा कहीं प्रजा का परिणाम करता भी नहीं है, कराता भी नहीं है। और राजा प्रजा के परिणाम में व्यापता भी नहीं है। फिर भी राजा को देखकर, राजा के गुण दोष देखकर प्रजा भी वही गुण दोषों को ग्रहण करके वही गुण दोष रूप परिणमन करते हैं। ऐसा बाह्य में देखकर राजा पर
आरोप किया जाता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। पिता संस्कारी हो तो बेटा भी संस्कारी, पिता व्यसनी हो तो बेटा का भी व्यसन देखकर लोग बोलते हैं कि उसके घर में सब कुछ ऐसा ही है, तो बेटा तो ऐसा ही बनेगा ना। तो ये तो सब निमित्त का कथन है। वास्तव में तो पिता अपने परिणाम का करता, बेटा अपने परिणाम का करता। पिता स्वभावलक्षी पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पाकर स्वर्ग में चला जाए और आगे के भवों में मोक्ष की प्राप्ति कर ले, और बेटा मौज शौक में कसायुक्त होकर नरक निगोद में चला जाए। तो देखो क्या कहा, जगत में ऐसा कहने में आता है कि राजा तेवी प्रजा, ऐसा कहकर प्रजा के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला राजा कहने में आता है। ऐसा निमित्त कथन करने में आता है। उसी प्रकार यानी दृष्टांत अनुसार पुद्गल द्रव्य के गुण दोष को, पुद्गल द्रव्य के गुण दोष का अर्थ क्या? तो कि सातारूप कर्म का बंध हो, असातारूप कर्म का बंध हो, तो उसके गुण दोषों को उत्पन्न करना पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला जीव कहने में आता है। जीव पर उपचार किया कि जीव साता परिणामी हो तो साता कर्म का बंध, असाता परिणामी हो तो असाता का कर्म का बंध। तो वो तो निमित्त का कथन है। आगे बताया देखो, परमार्थ दृष्टि है, देखने में आए तो ये सत्य नहीं है, उपचार है। परमार्थ दृष्टि, ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि करे तो मालूम पड़ता है कि ज्ञायक ऐसा स्वभाव वाला नहीं है कि परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बने, परद्रव्य के परिणाम में के साथ व्यापी व्यापक संबंध बनाए। तो परमार्थ से तो ये सत्य नहीं है। तो उसका अर्थ ये हो गया कि उपचार से कथन है, निमित्त से कथन है। तो ये हुई गाथा 108। कल मैं नहीं हूँ तो परसों चलेगा गाथा 109 से 11। उसके पहले एक श्लोक है 63 नंबर का, वो चलेगा। अगर वो पूरा हो जाएगा तो 109 से गाथा शुरू होगी। રાજુભાઈ તો પછી કાલે સવારના બી નહીં હોય ક્લાસ? હા, બે ટાઈમ નથી. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર
બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિધિ ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે કરતા કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિધિ ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમાવસરણના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.